Good morning everyone, this is Sandeep Kaur, your social science teacher, and today our topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. First of all, monarchy and republic the meaning clear होना चाहिए. Monarchy means the rule of a monarch, of a ruler, of a king, and republic is a country where the head of the nation is elected by the people. So from a monarchy the France became a republic. How? Now let's discuss. सो कहते कि जो फ्रांस है और जो सिचुएशन दे कंटिन्यू टू बी टेंस मतलब अपनी जो टेंशन वाली बड़े ज़्यादा खराब माहौल हीगा नैक्सट जो फॉलोइंग ईयर सीगे. ठीक है, कहते कि लुई 16 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिता है 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ बट वो एक सीक्रेट नैगोसीएशनस मतलब एक सीक्रेट वे ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ प्लान बना रहा है. उस प्लान के अंडर की है कि जो रूलर्स सीगे जो परशिया का है ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज जिथे कि ऑलरेडी मोनार्क जोड़े रूल कर रहे हैं वो सारिया कंट्रीज ने की प्लान बना रहे हैं कि उन्होंने जो ट्रूप्स यानी उन्होंने सेना आर्मी है वो फ्रांस के उत्ते अटैक करेगी और फ्रांस के जिन्नियां भी डिवेलपमेंट्स हुई ने रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर्स उन्होंने सब जो खत्म करके फिर तो जोड़ा है वो लुई 16 का जोड़ा मोनार्की का रूल जोड़ा फिर तो इस्टैबलिश किया जाएगा. ठीक है, और ये बच्चे क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में आप सोच सकते हैं कि जरूरत है इदा करने की तो दैन जरूरत की है बच्चे कि जी बाकी दी कंट्रीज़ जो मोनार्क रूल करते पे उन्होंने की टेंशन पै गई है कि हो सकता कि साडी कंट्री के जो लोग ने वो भी फ्रांस तो जोड़ा है वो इनकरेज हो के इवें दी डिवेलपमेंट्स जोड़ियाँ अपनी कंट्री करने की कोशिश करन. ठीक है, सो जो ही नैशनल असैंबली में पता लगता है तो दैन की होंदा है कि वो अप्रैल 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ वोट करके मतलब कि असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ दैन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ वॉर डिक्लेयर कर ਦਿੰਦੇ ਆ. ठीक है, और ये नाल एक परशिया और ऑस्ट्रिया ਜਿਹੜੀਆਂ कि उदों मोनार्कियल रूल्स के अंडर कंट्रीज ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ वॉर स्टार्ट हो जाती है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ द पर्सन हू वर्क्स सैल्फलैस. ठीक है, जो अपने आप लिए काम नहीं करता पाया बिना किसी मोटिव तो बिना किसी पे तो सैलरी तो काम करे दैट परसन इज़ वलंटियर. सो कहते बहुत सारे हज़ारा वलंटियर जोड़े ही उन्होंने आर्मी में जॉइन किया ताकि परशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़िया जा सके. और इस वॉर में लोग जोड़े किंग्स अरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ देखते हैं कि जोड़े राजे ने उन्होंने जी सत्ता है उन्होंने जी उन्होंने बिल्कुल ही निरकुंज पावर है यानी कि जो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं है. ठीक है, ऑर्डरस उन्होंने फॉलो करना पैंदा है आम लोगों. सो इन्होंने सब चीज़ों के खिलाफ उन्होंने इस वॉर को देखा. नैक्सट है बच्चे कहते कि पैट्रियोटिक सॉन्ग जोड़ा है वो ये वाले परसनस जोड़े गाते हैं. नेम ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग की है मरसेल्स. ठीक है, इनू लिखिया किन्ने है कंपोज किन्ने कीता है रॉजर डी लसले ने कीता है. और कहते कि फर्स्ट टाइम मरसेल्स में गाया गया है जो मरसेल्स तो बच्चे मरसेल्स एक सिटी है. ठीक है, सो मरसेल्स तो जो लोगों ने पैरिस वाल को मूव करना शुरू किया तो उदों जो उत्थे दे लोग ही वलंटियर थे उदों उन्होंने ये सॉन्ग को गाना शुरू करता. सो दैट्स वाई दिस सॉन्ग गैट्स इट्स नेम मरसेल्स. ठीक है, सो मरसेल्स कहते जो होना है वो अज भी जो फ्रांस का जो नैशनल एंथम है वो सेम वही सॉन्ग है मरसेल्स. ठीक है, नैक्सट बच्चे कहते जो रेवोल्यूशनरी सीगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ वॉर चलती पई ही उन्होंने ਉਹਦੇ ਨਾਲ काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिक लॉस होया काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आम लोगों को आईयां. ਜਿਹੜੇ आम ਜਿਹੜੇ मैन हीगे ਜਿਹੜੇ सारे मेल परसन ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ युद्ध कर ਲਈ चले गए. दैन वूमेंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ घर ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ. ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ सोसाइटी ਦੇ उन्होंने मतलब कन्विंस किया गया है इस दे कि वो जी वॉर चलती पई है वो पार्टिसिपेट कर. एंड नैक्सट है बच्चे कि ये एक सैकेंड थिंग ये की आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है 1971 और जो पोलीटिकल राइट्स दिते गए हैं दे वर ओनली फॉर द रिचर्स. ठीक है, सिर्फ अमीर लोगों जोड़े है राइट्स दिते गए हैं बाकी जो गरीब लोग है जो टैक्स नहीं पे कर सकते जो कोल बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं हैगी. ठीक है, दे वर डिक्लेयर्ड एज द पैसिव सिटीजनस.
ਸੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲੱਬਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲੱਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੈਕੋਬੀਅਨਸ। ਔਰ ਜੈਕੋਬੀਅਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਜੈਕਬ ਹੀਗੇ, ਸੇਂਟ ਜੈਕਬ ਹੀਗੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਂਟ ਜੈਕਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੈਕੋਬੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਨੇ, ਆਰਟੀਸਨਸ ਨੇ, ਸ਼ੂ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਪਾਸਟਰੀ ਕੁਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਚ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੇ, ਸੋ ਪੇਂਟਰਸ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਸੋ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਮੈਕਸਮਿਲੀਅਨ ਰੋਬਸਪੀਅਰ, ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਕਲੱਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਕਲੱਬਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰਿਪਡ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰਿਪਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੌਕ ਵਰਕਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਝ ਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੌਕ ਯਾਰਡਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੌਕ ਯਾਰਡਸ ਕਦ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡੌਕ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਦਾ ਨੋਬਲਸ। ਹੁਣ ਨੋਬਲਸ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵੋਰ ਨੀ ਬ੍ਰੀਚਰਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੀ ਬ੍ਰੀਚਰਸ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲਸ ਨੇ, ਰੂਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਕੋਬੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੈਂਸ ਕਲੋਡਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਨੀ ਬ੍ਰੀਚਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਬ੍ਰੀਚਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਸ। ਸੈਨ ਕਲੋਡਸ ਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੋਰ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕੈਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੈੱਡ ਕੈਪ ਪਹਿਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਲਿਬਰਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੂਮਨਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 1792 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸਮਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਫੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਟੁਲੇਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੂਇਸ 16 ਵਾਸ ਲਿਵਡ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਦੇ ਮਾਸਕਰਡ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਦਾ ਗਾਰਡਸ ਐਂਡ ਹੈਲਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਹੌਸਟੇਜ
ਫॉर ਸੈਵਰਲ ਆਵਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਗਾਰਡਸ ਸੀਗੇ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਵ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 21 ਈਅਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ 21 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ 21 ਸਤੰਬਰ 1792 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਰਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਬਿਕੇਮ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲਸ। ਸੋ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਭ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਾਰਕੀਅਲ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਨਾਰਕੀਅਲ ਰੂਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੂਈ 16 ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫॉर on the charge of treason ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ? ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। On 21 January 1793 he was executed publicly at the place ਡੀ ਲਾ ਕੌਨਕੋਰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਲਾ ਕੌਨਕੋਰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ 1793 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਮੈਰੀ ਐਂਟੋਨੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।